오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 에베소서 4장 1절에서 3절 말씀입니다. 신약성경 에베소서 4장 1절에서 3절 말씀입니다. 신약성경 에베소 4장 1절 3절 말씀을 제가 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 아멘. 먼저 사마리안 퍼스트 소개 영상을 보도록 하겠습니다. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. The suffering caused by natural disasters, caused by human intentions, all has a feel of desperation that nothing can make a difference. But in those moments of those whys, that's when we are called to share the love of Christ. At Samaritan's Purse, we're looking for those that have been marginalized, people that are in the ditch along life's road, and try to help them. They are helping in many ways, providing water, food, so many things. No matter how great the challenges are, our God is bigger. We can feed the body, but we're there for the soul. We're on a rescue mission, and we go in Jesus' name. If we come in the name of Jesus, we want that work to be the best in the world. We go to the out-of-bound places, the ends of the earth. It's these dangerous places where the need's greatest, and that's where God has called us to go. There's nothing can stand against love. That's what our Lord Jesus teaches us. We become hopeless, but when people like you come and we get hope. We knew that it was the active presence of the Holy Spirit intervening in our life through you, through Samaritan's Purse. We go into the areas of the world where people are in the ditch, where there are wars and famines and disease. This is where we go. This is what we do. We help in Jesus' name. 이제 말씀으로 은혜 받는 시간입니다. 예수님의 선한 사마리안 메시지를 따라 전 세계적인 이웃 사랑을 실천하고 있는 사마리아 퍼스 코리아 단체의 대표이신 크리스토퍼 제임스 위크스 대표님께서 지금 당신의 마음은 어디를 향하고 있습니까? 제아의 말씀 전하실 때에 큰 은혜의 시간 될 줄 믿습니다. 통역은 그레이스 손께서 해주시겠습니다. 올라오실 때 크게 박수해 주시기 바랍니다. Good evening. 안녕하세요. My name is Christopher Weeks, and I'm the CEO of Samaritan's Purse Korea. 제 이름은 크리스 윅스고요. 저는 사마리안 퍼스 코리아의 대표입니다. I moved here 2 years ago to start the Samaritan's Purse Korea office with my wife, Stephanie. 저는 2년 전에 아내 스테파니와 함께 한국에서 사마리안 퍼스 한국 지사를 세우기 위해서 왔는데요. And in the 2 years that we have been here, I believe this is the largest crowd I have been a part of. 그 한국에 오고 나서 이렇게 많은 사람들 앞에 서 있었던 거는 아마 오늘이 처음인 것 같습니다. So this is an exciting night for us. 그래서 저에게는 정말 귀하고 감사한 시간입니다. By education and experience, I'm an attorney, an economist, an engineer, and a CEO. But most importantly, I'm a Christian, a husband to Stephanie, and a father to 2 adult children. 학력과 다양한 경험으로서 제 삶의 배경으로서는 저는 변호사, 경제학자, 엔지니어 또한 지금은 CEO로 섬기고 있습니다. 하지만 그 중에서 가장 중요한 정체성은 저의 기독교인 정체성이고요. 저의 아내 스테파니의 남편이고 2 아이의 아버지이기도 합니다.
As I look out at the crowd and see you behind your masks, I sense that many of you are the same age as my adult children, so please forgive me if as I speak to you I start to sound more like a father talking to his kids than a CEO of an international NGO. 오늘 이 자리에 모인 여러분을 봤을 때 제 자녀와 연령대와 비슷한 많은 분들을 보게 되는데요. 그래서 오히려 더 단체의 대표보다는 아버지의 마음으로서 오늘 여러분께 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. I'm honored to be here. Myeongsung Presbyterian Church has quite an amazing global reputation, and we've had the opportunity at Samaritan's Purse to work with your church in Ethiopia with its medical missionary work there through the hospital and medical school. 전 세계적으로 너무나도 잘 알려져 있는 명성교회에 제가 오늘 와서 여러분과 함께 할 수 있는 시간이 너무 큰 영광이고 감사합니다. 특히 에티오피아에서 의료 선교로 이미 일을 하고 있는 명성교회와 우리가 함께 협력을 해서 같이 할 수 있는 것도 귀한 특권인 것 같습니다. As I thought about the title of this event, Wake Up, Rise Up, Reach Up, and the opportunity that I had to address this group, I began to think of this primarily as an opportunity to issue to you a call to action. 제가 오늘 이 자리를 준비를 하면서 또 청년부 주제 Wake Up, Rise Up, Reach Up 이 주제를 전달받았을 때 어떠한 말씀을 전할까 고민을 하다가 여러분에게 도전을 드리고 싶은 마음이 생겼습니다. The passage of scripture that the Lord laid on my heart to share with you is a passage that we've actually been focusing on in our staff devotions each morning at Samaritan's Purse Korea over the past several weeks. 말씀을 준비하는 동안 하나님께서 제 마음에 감동을 주신 본문 말씀은 사실 우리 사마리안 코리아 사무실 안에서 우리 직원들과 함께 오전 경건의 시간 때 나눴던 그 말씀입니다. Ephesians chapter 4 verses 1 through 3 is a call to action, to walk worthy of being called Christians. 에베소서 4장 1절부터 3절 말씀은 우리가 그리스도에서 합당한 삶을 살 수 있도록 하나님께서 우리에게 도전을 주는 말씀입니다. But as we've studied the scripture together, one thing that the Lord has shown us is that when we are called to action, to walk worthy of being called Christians, the things that Paul focuses on are not actions, but attitudes. 이 말씀을 보면서 우리가 그리스도로서 합당한 삶과 그런 행함과 그런 외적인 것을 보이기 위해서는 사실 가장 중요한 것은 그런 행동이 아니라 우리 마음의 태도와 자세인 것 같습니다. Perhaps when you think of action, the first two things you don't think of are humility and patience. 그래서 우리가 삶에서 보이는 액션, 그런 행동을 생각했을 때는 두 가지가 있는데요. 바로 겸손과 그 다음에 기다릴 수 있는 인내심입니다. But in the scripture, Paul says walking worthy to be called a Christian involves just those two things. And that's what I want us to look at together. 말씀을 보면은 우리는 사실 그 두 가지를 생각할 수 있지 않으면 세상적으로는 말씀 안에서는 하나님께서 그 두 가지를 우리에게 명령하시고 강조하셔서 오늘 같이 깊이 보고 싶습니다. In the book of Lamentations, chapter 3, verse 40, we are told as Christians that we should examine our lives. 예레미야가 말씀을 보면은 하나님께서는 우리에게 내면을 보며 성찰에 대한 것을 강조해 주십니다. A retreat setting such as this one provides an excellent opportunity for you to get away from normal life and busyness and take a close look at your life. 이런 청년부 이런 집회 같은 시간은 우리에게 너무 귀한 것인 게 이런 수련회를 통해서 우리가 바쁜 일상에서 한 발짝 멀어지며 우리 자신과 우리의 마음을 깊이 조명하고 자신을 성찰할 수 있는 시간을 가질 수가 있습니다. So tonight as we look at God's word together, I would challenge you. Look at your life. Are your actions and attitudes such that you are walking worthy to be called a Christian? 그래서 오늘 말씀을 들으면서 우리는 우리 자신에게 질문을 했으면 좋겠습니다. 스스로 물어볼 것이 내 삶이, 내 행동이 정말 그리스도인으로서 합당한 것을 나타내고 있는 것인가?
As we look at Ephesians chapter 4, verse 2, the first attitude that Paul mentions as evidence of people who are walking worthy to be called Christians is humility. 에베소서 4장 2절 말씀을 통해서 바울은 그리스도인으로서 가장 중요한 성품 중에 하나가 바로 겸손이라고 말씀을 하십니다. Elsewhere in the book of Philippians, Paul defines humility for us very clearly. 또한 다른 성경 본문에서 바울은 빌립보사 2장 말씀을 통해서도 겸손에 대해서 이야기를 하십니다. Philippians chapter 2, verse 3 and 4. 빌립보사 2장 3절부터 4절 말씀입니다. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. The scripture tells us that in humility, as we live our Christian lives, we should count others more significant than ourselves. 성경은 그리스도인의 삶을 남을 자신보다 더 낮게 여기는 것이라고 말씀을 하십니다. In his book, The Pursuit of God, A.W. Tozer says that truly humble people cease to care what others think about them. And in the book, The Freedom of Self-Forgetfulness, the author Tim Keller says that humility is not thinking less of yourself, it is thinking about yourself less. 하나님을 힘써 알자를 적은 A.W. 토저의 책에서는 참으로 겸손한 사람들은 다른 사람이 어떻게 자신에 대해서 생각하는지 신경을 쓰지 않습니다. 또한 복음 안에서 발견한 참된 자유를 쓰신 팀 켈러 목사님은 겸손은 우리 자신에 대해서 더 낮게 생각하는 것이 아니라 우리 자신에 대해서 덜 생각하는 것이라고 말씀하십니다. So if we're truly humble Christians, living our life worthy of that title, who are we trying to please? 그래서 우리가 정말 겸손한 태도와 겸손한 마음의 자세로 그리스도인으로서 살아가고 있다면 우리는 누구를 위해서 살고 있을까요? Tim Keller answers this question very simply. Humble Christians should care only what God thinks of us. 팀 켈러 목사님은 되게 단순한 대답을 해주시는데요. 그리스도인으로서 우리는 오로지 하나님만 신경을 써야 된다고 말씀하십니다. The video that you just saw about the work of Samaritan's Purse showed a lot of action. 우리가 설교 전에 보여드렸던 사마리안 퍼스의 홍보 영상은 정말 많은 액션이 담겨져 있는 영상입니다. Moving people and resources around the globe to help them in times of crisis. That's what we do. 사마리안 퍼스는 전 세계적으로 필요한 자원들을 움직이면서 필요에 따라 우리도 움직여서 도움을 하는 단체입니다. Rebuilding, flying airplanes, feeding people, giving medical care. These are the actions that we take. 때로는 건물을 세우면 건축을 하고 비행기로 빠른 시간에 이동을 하며 식량을 제공하고 또한 환자들을 치료합니다. But as we take all these actions, Scripture tells us that they must flow from a proper attitude. 하지만 성경은 이 다양한 액션과 이런 행함들도 정말 올바른 마음의 태도와 자세에서 우러나야 된다고 이야기를 합니다. Our organization takes its name from the parable of the Good Samaritan. 우리 단체 이름은 성경의 선한 사마리아인의 비유에서 나온 이름입니다. That parable talks about the actions taken by someone to help a stranger that they met in need beside the road. 그 비유에서는 어려움에 처해 있는 낯선 사람을 위해서 도움을 드리는 이야기인데요. But that parable was given by Jesus in answer to a question. 이 비유는 예수님께서 어떠한 질문을 받았을 때 답변으로 전했던 이야기입니다. The question that Jesus was asked that this parable answers is, what does it mean to love my neighbor? 예수님께서 그때 받았던 질문은 나의 이웃을 사랑하는 것이 도대체 어떤 의미일까요? 라는 질문입니다. Our actions at Samaritan's Purse, meeting the needs of others to show them the love of God,
must flow from the proper attitude. 사마리안 퍼스의 사역과 그런 활동들은 우리가 피로에 처해 있는 사람들에게 하나님의 사랑을 전하는 그런 목적인데요. 이 모든 것은 올바른 태도에서 우러나야 됩니다. With all humility, we must love the people that we are helping. Love them with the love of Christ. 우리는 겸손함으로 나아가며 우리가 돕고 있는 사람들을 하나님의 사랑과 하나님의 마음으로 사랑해야 됩니다. If our attitude is not correct, we're not walking worthy of being called Christians. 우리의 태도가 올바르지 않으면 우리는 하나님께서 원하시는 그런 그리스도인의 삶을 합당한 삶을 살지 못하고 있습니다. We could be, in effect, any other secular relief organization. 그런 의미에선 좋은 일만 하는 것은 사실 이 세상의 어떠한 단체와 다를 것이 없는 것이죠. Now, I would invite you to take a moment to examine your own life. 저는 이 시간 여러분께서 스스로 자신을 성찰을 해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. I'll take the opportunity to do that myself, standing here in front of you all. 저도 여러분 앞에서 그런 것을 좀 한번 해보는 시간을 갖겠습니다. I have to ask myself, what does it mean for me to walk worthy of being a Christian as I serve as the CEO of Samaritan's Purse Korea? 저는 제 자신에게 늘 이런 질문을 합니다. 사마리안 퍼스 코리아 대표로서 그리스도인으로서 합당한 삶을 사는 것이 도대체 어떤 것일까? Who am I trying to please? 나는 누구에게 인정을 받으려고 하는 것인가? Who am I trying to impress? 나는 누구에게 잘 보이려고 하는 것인가? The answer should be God. 이 모든 질문의 대답은 하나님이어야 됩니다. But I know from Scripture that God's ways are different and His measurements are different. 하지만 말씀을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 하나님의 계획과 방법과 하나님께서 움직이시는 길들은 다 다릅니다. His ways are higher and greater than those of man. 하나님의 길과 계획은 인간의 생각과 인간의 계획보다 훨씬 더 높은 것이기 때문입니다. So I should not care what others think of me. 그러므로 저는 다른 사람이 나에 대해서 어떻게 생각하는지 신경 쓸 필요가 없죠. I should not set my own expectations for myself apart from God's standards and then try to meet those. 하나님의 기준 외에 어떤 것도 저는 신경 쓰고 그것을 맞출 노력도 할 필요는 없습니다. I have to ask myself, am I more concerned that I dress a certain way or drive a certain vehicle, meet important people? 저는 늘 제 자신을 봤을 때도 내가 옷을 어떻게 입는지, 어떤 차를 운전하고 있는지, 사람을 만날 때 어떤 분들을 만나고 있는지 이런 것을 신경 쓰고 있나 늘 생각을 해보게 됩니다. Or as I think about God's standard and judging myself by those, do I recall that Jesus washed his disciples' feet? 아니면 하나님이 원하시는 그런 기준이 무엇인지 이것에 맞추려고 하는지요. 사실 예수님을 생각했을 때 예수님은 제자들의 발을 씻으셨던 분이십니다. Do I remember that he spent most of his time in the company of sinners and poor people? 예수님은 대부분의 시간을 죄인들과 병이 있는 분들과 또한 가난한 자들과 시간을 보내고 있었습니다. Do I remember that he was outcast and not welcome by the religious leaders of his time? 예수님은 그때 당시 종교적인 리더들에게도 소외를 당하셨던 분입니다. Do I remember that he humbled himself even to the point of death on a cross? 그러면서 십자가에서 정말 최고의 겸손을 보여주신 분입니다. Jesus demonstrated servant leadership, which demands of me as a CEO that I be willing to serve my staff and not ask them to do anything that I would not do. 예수님은 가장 낮은 모습으로 오셔서 정말 종으로서 리더십이 무엇인지 우리에게 보여주셨습니다. 그런 의미로서 저도 제 자신을 봤을 때 저의 직원들한테 제가 요청하고 요구하는 것들은 제가 먼저 할 수 있어야 되는 것 같습니다. It seems that humility and a worthy Christian walk demands that I judge myself by these standards, not the world's standards of what a CEO should look like. 그리스도인으로서 참된 겸손은 방금 말씀드린 이런 성경적인 기준, 세상적인 기준과 세상에서 바라보는 그런 성공의 대표가 아니라 이런 성경적인 기준으로 봐야 되는 것 같습니다. The more I look like
Christ's example of a servant leader, the more I walk worthy of being called a Christian CEO. 예수님께서 보여주셨던 그 본과 예수님께서 걸으셨던 그 삶을 봤을 때 제가 기독교인 CEO로서 어떻게 행해야 될지 알 수 있는 것 같습니다. And perhaps in doing that, I look less like the world's definition of a successful CEO. 때로는 이렇게 살면은 세속적인 관점에서는 성공적이지 않은 단체의 대표, 회사의 대표처럼 보일 수도 있겠지요. What about you? 여러분은 어떠신가요? Examine yourself. 자기 자신을 바라보는 시간을 가집시오. Who are you trying to impress? 누구의 인정을 얻으려고 하시나요? What expectations are you trying to meet? 어떠한 기준 때문에 지금 삶을 살고 있으신가요? Are you trying to please your friends? 친구들에게 잘 보이려고 하는 모습이 있을까요? Your parents? 부모님들을 많이 신경 쓰고 계시나요? Perhaps you have your own expectations that have been formed by the culture around you. 우리가 살고 있는 이 시대 문화 때문에 영향을 받아서 살고 있지는 않을까요? God speaks to you and me and tells us that we should love our neighbor. Think of others first, meet their needs, and care not what others think about us as we do it. 하나님께서는 여러분과 저에게 이웃을 사랑하고 남을 배려하며 다른 사람의 필요를 챙기는 동안 타인의 시선을 신경 쓰지 말라고 말씀하셨습니다. Scripture teaches us that God has a plan and a purpose for each of our lives. 성경은 우리에게 하나님은 각자 모두를 위한 계획과 삶의 목적이 특별하게 있다고 말씀을 하십니다. That God created you for good works before he laid the foundation of the world. 하나님은 천지 창조 전에도 우리 각자를 위한 정말 귀한 목적이 있었습니다. Scripture teaches us that we're all members of the body of Christ and each have our own unique function. 성경은 우리 모두가 한 몸의 한 부분이라고 이야기를 하고 각자의 역할이 다르다고 말씀을 합니다. We're not all created to be doctors, lawyers, pastors, teachers, or university professors. 우리는 모두가 똑같이 의사, 변호사, 목사, 교사 혹은 교수가 되기 위해서 창조된 사람이 아닙니다. In fact, it seems unlikely that if we're seeking to meet God's expectations, most of us will be those things. 오히려 하나님의 기대치와 하나님께서 원하시는 삶을 살려고 하면은 이런 결과가 나오지는 않을 것 같습니다. At Samaritan's Purse, I have the privilege to serve with Christian brothers and sisters of all backgrounds. 저는 사마리안 퍼스에서 정말 다양한 배경과 학력과 실력을 갖춘 분들과 일을 하고 있습니다. People of different education levels, skill sets, and interests. 모두 정말 다른 관심 분야와 그런 경험에서 오신 분들이지요. We do not all need to be doctors or lawyers. In fact, if we had all gone to law school or seminary, we'd not be able to do the work that God has placed before us. 만약 우리 모두가 법대를 졸업을 하거나 신학 공부를 했거나 의사가 되었다면 하나님께서 현재 우리에게 허락하신 그 다양한 일들을 감당하지 못했을 것 같습니다. As you've seen, sometimes our work requires an electrician, a well driller, a truck driver, an architect, or even a web designer. 보시다시피 때로는 사마리안 퍼스의 일들이 다양한 분야, 전기 기술자, 우물을 뚫을 수 있는 일, 운전기사, 건축, 웹 디자인 이 모든 일들이 필요할 때가 있습니다. Our expectations, God's expectations for us should be formed with these biblical truths in mind. 우리가 살아가며 갖고 있는 여러 계획과 기대치들은 이런 성경적인 원리와 기초를 갖고 있어야 됩니다. I pray that each of you will take the opportunity that this weekend provides to examine your life and see whether you are, in humility, walking worthy to be called a Christian. 저는 여러분이 이번 주말 이번 수련의 기회를 통해서 삶을 되돌아보며 정말 그리스도인에서 합당한 삶을 살고 있고 참된 겸손을 추구하고 있는지를 바라보셨으면 좋겠습니다. The second thing that I'd like to focus on for a moment is the observation from the scripture that walking worthy to be a Christian involves
patience. 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 두 번째 부분은 성경 말씀에서도 자주 이야기를 하는데요. 그리스도인의 성품에서 인내와 기다림을 뺄 수는 없을 것 같습니다. In many ways, patience may sound like the opposite of action. 어떻게 보면은 우리가 움직이고 행동에서 반대로 보일 수 있는 것이 바로 기다림인데요. But Paul suggests in the scripture that this is not the case. 하지만 바울은 말씀을 통해서 그것이 아니라고 인내에 대해서 설명을 해주십니다. We know from scripture that patience is one of the fruits of the Spirit given to us as we become believers. 성경 말씀을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 그리스도인이 됐을 때 얻는 여러 가지의 그 성령의 열매 중에 하나가 인내인 것입니다. From my own experience, on December the 26th, 2004, there was an earthquake off the west coast of northern Sumatra, Indonesia. 2004년 11월 26일 날 저는 이것을 깊이 경험을 할 수가 있었습니다. 인도네시아 섬의 수마트라 지역에서 큰 지진이 일어났던 날인데요. The earthquake caused a giant tsunami that devastated the Indonesian coast. 지진으로 인해서 쓰나미가 일어났고 이 쓰나미가 나라를 휩쓸었습니다. Samaritan's Purse appealed to our donors and raised the funds to support what was at that time the largest disaster response in our history. 사마리안 퍼스는 그때 바로 후원자들에게 연락을 했고 역사상 가장 큰 규모의 재난 대응을 했었습니다. My job at the time as the chief legal officer was to travel to Indonesia, work with the Indonesian government, and properly register Samaritan's Purse to conduct our relief activities in Indonesia. 그때 사마리안 퍼스에서 제 역할은 법률 고문이었는데요. 그때 그 쓰나미가 있을 경우 바로 전 인도네시아로 가서 우리가 공식적으로 일을 할 수 있도록 정부에 우리 단체를 등록하는 일이었습니다. The government of Indonesia was hostile to Samaritan's Purse because of our Christian identity. 하지만 인도네시아 정부는 우리 사마리안 퍼스의 기독교 정체성 때문에 매우 차갑게 대했습니다. But they did need our help. So I began a series of meetings with the government. 하지만 우리의 도움이 절실히 필요했던 상황이기에 계속 지속적인 대화와 미팅을 이뤄갈 수가 있었습니다. Over the course of 2 years, I met with the government, each time asking for registration of our organization. 저는 2년의 기간 동안 정부와 계속 회의를 하고 일을 하면서 우리 사마리안 퍼스 단체가 공식적으로 등록이 될 수 있도록 계속 요구를 했습니다. Each time I met and thought that we had fulfilled the qualifications that they had given, the rules would change and we would not be granted permission to continue our work. 우리가 계속 일을 하면서 이제는 자격 조건이 다 충족이 되어서 일이 끝났다고 생각했을 때 바로 그 규정과 그 법들이 다시 바뀌는 일들을 보게 되었습니다. Each time we were granted a temporary permission to just continue our work for a few months, and we operated that way very inefficiently for 2 years. 그래서 우리가 2년의 생활을 몇 개월 동안 일할 수 있는 임시적인 그런 허가를 통해서 여러 번 받으면서 일을 진행을 할 수 있었습니다. Our organization's goal, in accordance with our mission statement, was to share the hope of Christ with Indonesians by meeting their needs and demonstrating God's love to them. 우리 단체의 사명 선언서는 복음을 전하는 것인데요. 우리가 인도네시아에서도 그들에게 예수님 안에서 찾을 수 있는 희망을 전하는 것이었습니다. We're often able to do that in countries hostile to the gospel because people see our work and ask us why we're there. 우리는 주로 복음이 들어가지 않은 그런 나라에서는 간접적으로 우리가 도움을 주며 우리가 왜 왔는지 이런 질문을 통해서 증인이 될 수 있습니다. But our work in Indonesia was very difficult and uncertain because of the lack of cooperation of the government. 하지만 인도네시아에서 워낙 정부의 협조가 부족했기 때문에 우리가 사역을 하고 일을 하는 데는 큰 어려움을 겪게 되었습니다. I confess I did become impatient with the way we were being treated. 그래서 저는 솔직히 말씀드리자면 우리가 받았던 그런 경험들로 인해서 매우 조급하고 오래 참음을 하지 못했던 시간으로 기억합니다. After working there 2 years, Samaritan's Purse was summoned to appear in court to answer charges
that we were engaged in illegal activities consisting of proselytization. 2년의 일이 지난 후 우리 사마리안 퍼스는 국회 앞에 나와서 불법 활동으로 고소를 받아 현지 사람들에게 개종을 권유한 것 때문에 고소를 당하고 개종죄로 기소로 당하기로 했습니다. I did go and appear and with several co-workers represented the ministry. 그래서 저는 저의 몇 명 동료들과 함께 같이 가서 우리 사마리안 퍼스 단체를 위해서 나갔습니다. We suspected that this would be our last opportunity to share the gospel and explain about our ministry before we were kicked out of the country. 국회 앞에 그 자료 나갔을 때 우리는 이것이 이 나라에 우리가 복음을 전할 수 있고 하나님을 전할 수 있는 마지막 기회겠구나라는 생각을 하며 임했습니다. So we carefully prepared our arguments and explained the name of our organization coming from the parable of the Good Samaritan, and we're prepared to give a very clear gospel presentation to the people that were there. 그래서 우리는 그 자리에 모인 사람들을 위해서 복음을 전할 수 있는 정말 우리의 핵심 가치와 선한 사마리아인의 그 비유를 통해서 단체를 설명할 수 있는 발표를 준비를 했습니다. We appeared before a hostile crowd of perhaps 500 observers, including government officials, police, immigration officers, and local religious leaders. 그날 500명의 사람들이 모여 있었는데요. 그 중에서는 정부도 있었고 경찰분들, 출입국 관리자들, 그리고 현지 종교적 리더분들도 계시며 여러 명의 시민들도 함께했습니다. As we began our presentation, the crowd became very hostile and began to interrupt us and chant that we should be expelled and go home. 우리가 준비한 발표를 시작하자 바로 대중은 우리가 이야기를 계속 진행하지 못할 정도로 우리에게 나가라고 소리를 지르며 반대를 했던 모습을 보게 되었습니다. Throughout our presentation, the crowd became more violent, and we were not allowed to give our presentation or speak about our ministry. 사람들은 더욱 더 격하게 이야기를 하고 소리를 지르며 우리가 결국 발표를 끝내지 못한 상태로 멈추게 되었습니다. This continued for several hours, and I became impatient. 이런 현상이 여러 시간 동안 계속 진행이 되어서 저는 결국 되게 조급하고 참지 못하는 결국 그런 마음의 상태까지 임하게 되었습니다. As I sat and listened and observed all of this, I decided to tune everything out and pray. 그 순간 저는 모든 것을 다 그냥 잊고 그 자리에서 하나님께 기도로 조용히 혼자 묵상하는 시간을 가졌습니다. As I prayed, God spoke to me and told me to be calm and encouraged and strengthened, and to allow a look of peace to come across my face. 그 자리에 기도했을 때 하나님은 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 격려를 해주셨고 또 힘을 주셔서 제 얼굴에 정말 평화가 가득한 그런 표정으로 앉을 수 있게 해주셨습니다. About this time, a group of armed soldiers came into the room and took up a position standing behind us. 바로 그때 그 방으로 여러 명의 군인들이 들어와서 우리 바로 뒤에 서 있게 되었는데요. The situation suggested we might be in danger. 그 순간에는 사실 우리가 엄청난 위험에 처한 것이라는 생각을 들 수밖에 없었습니다. About this time, the government called its final witness to testify against Samaritan's Purse. 그때 마지막으로 정부는 이제 사마리안 퍼스에 대해서 마지막으로 고소할 수 있는 시간을 가졌고 현지 증인을 한 분을 불렀습니다. A man walked into the room carrying a large box of leaflets. 인도네시아 남자 한 명이 들어와서 그 브로셔가 많은 박스를 하나 들고 왔는데요. He passed them out to everyone in the room. 그 전단지를 하나씩 그 방에 계신 모든 분들께 하나씩 전달했습니다. He then stood up, pointed us, and claimed that he had the final evidence of our crimes. 그러면서 우리를 보고 가리키며 우리의 죄성, 우리가 불법을 행한 것을 보여줄 수 있다고 증명할 수 있다고 이야기를 했습니다. What he had passed out to everyone in the room was a gospel tract called Steps to Peace with God. 그가 모든 사람들한테 하나씩 나눠줬던 브로셔는 사실 우리가 만들었던 하나님과의 화평의 길이라고 불렀던 복음을 전하는 복음 책자였는데요. It had been translated into the local language, Bahasa Indonesian, so that everyone could read it. 인도네시아 사람들이 읽을 수 있도록 현지 언어 바하사로 다 번역이 되었던 복음 자료였습니다. The government official presiding over the trial ordered everyone in the courtroom to read it.
그때 그 법률에 있는 그 사람들은 그 현지 분들은 정부에서 명령을 해서 모든 사람들에게 이 내용을 읽으라고 이야기를 했습니다. After that, he glanced at the guards behind us and ordered them to take us from the room. 그리고 우리 뒤에 있었던 군인들에게 우리를 모시고 바로 퇴장을 하라고 명령을 하셨습니다. As we left the room, the guards put their guns down and took us to our car and told us to leave. 우리가 나가면서 그때 군인들은 이제 총을 내리고 우리에게 차를 태우면서 나가라는 식으로 말씀을 해주셨고, They told us that they had been sent to ensure our safety and to get us out of the room when the trial was over. 그때 우리에게 이야기했던 것은 군인들이 바로 우리의 안전을 위해서 보내줬다는 것이었습니다. As we left and I thought back about what had happened, I suddenly realized that on the final day, before we were in fact expelled from the country, God had worked a miracle of having a clear gospel presentation translated into the local language, passed out to 500 people who were ordered to read it. 그날 이후로 제가 그 사건을 생각을 해보게 되면 하나님의 엄청난 섭리를 깨닫게 됩니다. 우리가 어떻게 보면 나라에서 추방당하기 직전에 하나님께서는 500명의 현지인 사람들이 자기의 언어로 복음을 접하고 복음을 읽을 수 있도록 이렇게 모든 것을 기적처럼 준비를 해놨던 것입니다. I have often marveled thinking back about that God's plan certainly worked so much more efficiently than ours did. 저는 그 순간을 생각해 보면 하나님의 계획과 방법이 2년 동안 일했던 저의 계획보다는 엄청나게 더 효율적이라는 것을 깨닫게 되었죠. 2 years of struggling with the government to try and do our work our way according to our plan. 우리는 2년 동안 우리의 계획과 우리의 생각대로 일을 진행을 하려고 노력을 했습니다. But this taught me patience and to walk with God according to His plan and at His pace. 하지만 그 상황을 통해서 저는 하나님 안에서 우리가 오래 참음을 가져야 된다는 걸 깨달을 수 있었고 하나님의 때와 하나님의 계획은 완벽하다는 것을 또다시 경험하게 되었습니다. I wish I could stand before you today and say that I learned the lesson and that I have never suffered from impatience with God's timing since then. 그 사건으로 인해 저는 여러분 앞에 오늘 서서 두 번 다시 인내와 오래 참음에 대해서 어려움을 갖지 않았다는 조급해하지 않았다는 이런 이야기를 할 수 있으면 너무 좋겠는데요. But I would be lying to you if I said that. 하지만 제가 그런 얘기를 하면 그것은 거짓말밖에 되지 않습니다. So let us now together examine ourselves and ask ourselves this question. 오늘 우리 여러분은 자기 자신을 성찰하며 스스로에게 이런 질문을 해보셨으면 좋겠습니다. Do I walk worthy of being called a Christian in the way that I exhibit the patience of someone who has confidence in God's plan and purpose for me and His timing in my life? 나는 하나님의 타이밍을 신뢰하며 나를 향한 하나님의 계획이 완벽하다는 것을 참으로 믿고 있는가? 그리스도인의 참된 인내와 오래 참음을 나타내고 있는 삶을 살고 있는가? Am I patient enough to put aside my own time frames and expectations and submit to the plan and pace that God has for my life as I seek to be obedient to Him and serve Him? 내가 갖고 있는 생각들을 다 접고 하나님의 때를 기다리며 순종함과 겸손으로 나아가고 있는가? In all humility, can I patiently wait for God to work even if it causes me to fail to meet the expectations of my peers? 때로는 나의 친구들의 기대와 내가 속한 공동체의 기대치와 내가 갖고 있는 생각과 계획대로 진행되지 않더라도 하나님께서 일할 수 있도록 기다리며 머무를 수 있는가? John Piper, in his book Future Grace, challenges us with this thought. 존 파이버 목사님은 장래의 은혜라는 책에서 우리에게 이런 도전을 주십니다. Can we trust that the power of God will turn all of our detours and obstacles into glorious outcomes? 우리는 하나님께서 우리의 모든 기다림과 장애물도 영광스러운 승리의 순간들로 바꿀 수 있다는 것을 믿고 있습니까? Can we consider that maybe the delay in traffic keeps us from an accident? 때로는 운전을 하다가 차가 막혀서 오래 걸리는 것도 우리가 오히려 교통사고를 당하지 않는 길이라고 깨달을 수 있을까요? Perhaps the delay in line checking out at the shop
allows us an opportunity to encourage a stranger. 또한 매장에서 우리가 결제하기 위해서 기다렸을 때는 모르는 사람에게 전도를 할 수 있는 기회로 볼 수 있나요? If we began to think that way, could we develop patience? 이런 생각을 갖고 우리 안에 있는 오래 참음을 더욱더 연습할 수 있는 시간이 되지 않을까 싶습니다. What about larger things? 더욱더 큰 결정과 삶의 일들을 생각해 볼까요? Can we believe that waiting for college entrance or meeting a spouse or hearing back about a job is God teaching us something important in the meantime to better prepare us for His plan? 우리가 대학교 합격을 앞두고 있으나 아니면 결혼을 위해서 기다리고 있으나 아니면 취직을 준비하고 있을지라도 하나님께서는 그 모든 상황들을 통해서 우리에게 더 귀한 것을 오래 참음을 배울 수 있도록 준비하는 시간으로 받을 수 있습니다. If we thought that way, could we develop patience? 우리가 이렇게 상황을 보고 이런 관점을 갖게 되면은 우리 안에는 인내가 더욱더 자랄 것이라 믿습니다. I encourage you to examine yourself. 여러분 자기 자신을 스스로 지켜보셨으면 좋겠습니다. What are you impatient about? 어떠한 것들로 지금 조급해 있나요? What in your life is not going according to your schedule? 삶의 어떠한 것들이 지금 계획대로 움직이지 않고 있죠? Can you trust that it is God's plan and that the result of His time frame will result in a much better plan for you? 하나님의 계획과 하나님의 계획대로 나오는 결과들이 여러분들을 위해 더욱더 유익하고 선한 길로 인도해 주신다는 것을 믿고 계십니까? Can you have faith that every delay is God teaching you something or preparing you for something better than your original plan? 우리가 계획대로 움직이지 못하고 기다리게 될 모든 순간들은 하나님께서 사용해서 우리에게 더 귀한 것들, 또 우리가 원했던 것보다 더 좋은 결과를 주기 위한 것임을 믿고 계십니까? If so, then you're walking worthy to be called a Christian. 그렇다면 여러분은 정말 그리스도인으로서 합당한 삶을 살고 계시는 거라 믿습니다. Wake up, reach up, rise up. This begs for action. 깨어나서 일어나고 앞으로 향하며 도전하는 여러분이 되시길 축복합니다. But I encourage you to examine whether your own attitudes of humility and patience are Christ honoring. 여러분의 삶의 태도와 마음의 자세가 정말 주님께서 기뻐하시는 것인지 겸손과 오래 참음이 드러나는지를 한번 지켜보시기를 바랍니다. Then you'll be ready to take action and walk worthy to be called a Christian. 그렇다면 그리스도로서 합당한 삶을 살며 나아갈 수 있는 준비가 됐을 거라 생각합니다. Let us pray. 기도하겠습니다. Thank you, Father, for each person who is here tonight. 하나님 아버지, 오늘 이 자리에 모인 모든 사람 한 분 한 사람을 위해서 감사드립니다. Thank you, Father, for the truth of your word. 주님의 말씀 안에 있는 진리를 깨닫게 해주셔서 감사합니다. Father, we confess that we cannot, in our own strength, walk worthy to be called your children. 우리는 우리의 힘과 노력으로 주님의 자녀로서 합당한 삶을 살지 못한다는 것을 고백합니다. But we also take great comfort in the fact that through the power of the Holy Spirit, we can. 하지만 성령님의 도움으로써 우리가 그런 삶을 살 수 있다는 것을 기억하며 위로를 받습니다. Strengthen us 우리에게 힘을 허락하여 주시고 and allow us in all humility and patience to walk worthy of being called your children, Christians. 그리고 참된 겸손과 오래 참음으로 주님께서 원하시는 그런 자녀의 삶, 그리스도인의 삶을 살 수 있도록 주님 도와주시옵소서. I pray these things in the strong name of our Lord and Savior, Jesus Christ. 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Amen. 말씀에 큰 은혜와 도전을 받았습니다. 이 시간 귀한 말씀을 전해주신 대표님과 통역사님께 잠깐 그 자리에 서 계셔 주시고요. 우리 함께 감사의 마음을 담아 축복하는 시간을 갖고자 합니다. 우리 동행해 주신 스테파니 위크스 사모님과 또 고문 되시는 분들을 포함해서 일행분들 함께 일어나시면 감사하겠습니다. 네. 잠깐 불을 꺼주시고 우리 핸드폰 불빛으로 함께 축복을 하고자 합니다. 하나님께서 오늘 크리스 위크스 대표님을 보내주신 줄 믿습니다. 귀한 말씀을 듣게 해주셨는데요.
이 말씀이 우리 마음에 잘 새겨지기를 간절히 소망합니다. 우리 사모님 되시는 스테파니 위크스 사모님은요 7살 때 만나셨다고 합니다. 그래서 7살 때 만나셔 결혼하시고 지금까지 이렇게 함께 사역을 하며 살아오고 계신데요, 참 도전이 되지 않습니까? 하나님께서 여러분에게도 그런 은혜가 있기를 바라고요. 우리 사랑의 마음을 담아 하나님께서 당신을 통해 함께 축복하며 우리 축복하도록 하겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼 목마른 영혼 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 하나님께서 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시기를, 가난한 영혼 목마른 영혼 당신을 통해 주 사랑 알기 원하네. 우리 함께 감사의 마음을 담아 뜨겁게 박수하도록 하겠습니다. 준비해 주신 꽃다발과 선물 올려주시기를 부탁드립니다. 다시 한번 사마리아 퍼스코리아 가운데 하나님께서 역사하시고 하나님의 놀라운 일들 이루실 줄 기도하면서 뜨겁게 박수하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이 시간 함께 찬양하고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 여러분의 마음은 어디로 흘러가고 계십니까? 오늘 이 말씀을 통하여서 우리 자신을 한번 돌아보았으면 좋겠습니다. 여러분의 마음은 어디로 향하고 계십니까? 어디로 가고 계십니까? 사랑하는 여러분, 저와 여러분 모두가 여호와께 돌아가기를 간절히 소망합니다. 내 마음으로는 안 됩니다. 내 마음이 얼마나 좁은데요. 내 마음이 얼마나 옹졸한데요. 내 마음이 얼마나 이기적인데요. 내 마음으로 살 수 없습니다. 우리는 여호와께 돌아가야 할 줄 믿습니다. 하나님은 크십니다. 하나님은 사랑이십니다. 그 하나님이 우리를 부르십니다. 나에게 돌아오라, 나에게 돌아오라, 내게 와서 배우라고 말씀하십니다. 우리 함께 주님께 돌아갑시다. 우리의 마음이 주님께 향하기를 간절히 소망합니다. 다른 사람의 인정들, 이 세상의 목표들, 나의 목표들, 나의 계획들 내려놓고 주님을 향하여 나아가기를 간절히 소망합니다. 하나님께서 우리를 사랑하여 주실 것입니다.
사랑으로 채워주실 것입니다. 하나님께서 사랑을 배우게 하실 줄 믿습니다. 우리를 사랑으로 살아가게 하실 줄 믿습니다. 이 시간 우리 함께 기도할 때요, 하나님 주님께 돌아가게 하여 주시옵소서. 나의 마음이 주님을 향하여 나아가게 하여 주시옵소서. 주님 안에서 주님의 사랑을 배워나가게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑을 풍성히 누리며 살아가게 하여 주시옵소서. 우리가 이 땅을 살아가는 동안 내 욕심 따라 내 계획 따라 사는 인생 되지 않게 하여 주시고 사랑으로 살아가게 하여 주시옵소서. 오직 사랑으로 살게 하여 주시옵소서. 우리 주여 3초의 주 뜨겁게 기도하도록 하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 하나님 아버지, 나의 마음이 나의 계획들을 따라 나아가고, 하나님 아버지, 나의 생각이 나의 판단을 따라 나아가고, 이 세상의 욕심을 따라, 이 세상의 사람들의 심정을 따라 하나님 내가 가고 싶은 대로 그렇게 살아왔습니다. 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님 우리를 다시 깨워주시옵소서. 하나님 우리를 다시 깨워주시옵소서. 하나님의 부르심에 응답하게 하여 주시옵소서. 잠자던 우리 영혼이 깨어나 주님을 향하여 나가게 하여 주시옵소서. 주의 부르심에 응답하게 하여 주시옵소서. 주의 앞에 나아가 사랑을 배우게 하여 주시옵소서. 주의 사랑을 누리게 하여 주시옵소서. 주여 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리에게 겸손을 배우게 하여 주시옵소서. 하나님 작은 마음으로 주님의 사랑을 구하며 주님의 은혜를 구하며 주님 앞에 엎드리게 하여 주시옵소서. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 주여 우리에게 은혜를 허락하여 주시옵소서. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 하나님 잠자던 영혼이 깨어나게 하여 주시옵소서. 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 사랑의 하나님으로 보이지 않더라. 오늘 나를 이 자리에서 부르시는 그 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑이 주여. 우리는 늘 돌아섭니다. 우리는 늘 넘어집니다. 틈만 나면 내 방법과 내 계획들로 살려고 하고요. 틈만 나면 이 세상 욕심을 따라가는 것이 우리의 마음입니다. 그러나 하나님은 그런 우리를 여전히 사랑하시며 변치 않으시며 우리를 사랑으로 불러주십니다. 사랑하는 여러분, 괜찮습니다. 사랑의 하나님이 여러분을 부르고 계십니다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 나의 안에 거하라. 주님께서 말씀하여 주십니다. 우리에겐 이 길밖에 없습니다. 주님의 그 부르심만이 우리의 생명이며 우리의 구원인 줄 믿습니다. 우리 그 하나님의 부르심에 응답하여 나갑시다. 하나님, 주님 앞에 나아갑니다. 하나님의 사랑을 누리게 하여 주시옵소서.
하나님의 사랑은 내 마음에 받아들이게 하여 주시옵소서. 하나님, 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 오직 주의 사랑으로 살게 하여 주시옵소서. 오직 주의 은혜로 살게 하여 주시옵소서. 주의 은혜를 구하며 우리 다시 한번 주여 3초의 주여 기도하겠습니다. 주여, 하나님의 십자가의 사랑이 우리의 마음에 새겨지게 하여 주시옵소서. 십자가의 은혜가 우리의 심령에 새겨지게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 그냥 가지 않고 이 하나님의 분명한 인성 우리의 심령에 새겨지게 하여 주시옵소서. 하나님, 나를 넘어지고 나를 죄인이고 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 우리에게 믿음을 허락하여 주시옵소서. 주님의 얼굴을 구하며 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑이 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때. 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래. 날이 저물어 갈 때, 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때. 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 아멘. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게. 오늘 크리스 위크스 대표님을 통해서요
인내에 대한 말씀을 들었습니다. 우리의 청년의 때, 우리의 젊은 날 인내하는 것이 참 어렵습니다. 어느 때가 하나님의 때입니까? 하나님, 도대체 언제까지입니까? 도대체 언제까지입니까? 그러나 하나님의 때는 분명히 있는 줄 믿습니다. 그때가 바로 하나님의 때인 줄 믿습니다. 날이 저물어 갈 때, 빈들에서 걸을 때, 그때가 하나님의 때인 줄 믿습니다. 바로 이때, 내 힘으로 아무것도 할 수 없을 때, 그때가 바로 하나님의 때인 줄 믿습니다. 하나님께서 지금 일하고 계십니다. 하나님께서 지금 우리와 함께하여 주십니다. 하나님께서 지금 우리를 돌봐주십니다. 하나님께서 지금 우리를 채우고 계십니다. 우리 믿음으로 나아갑시다. 하나님, 우리의 영혼이 깨어서 그 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 나의 영혼이 일어나게 하여 주시옵소서. 바로 이때에 우리의 영혼이 자라나게 하여 주시옵소서. 우리의 믿음이 자라나게 하여 주시옵소서. 주의 우리를 만나 주시옵소서. 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 다시 한번 주여 한번 외치고 뜨겁게 기도하도록 하겠습니다. 주여, 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 아멘. 주가 일하시네. 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게. 우리 아무것도 아니지만 하나님께 우리 자신을 드릴 때 하나님께서는 하나님의 계획에 맞게, 하나님의 뜻에 맞게 우리를 사용해 주십니다. 오늘 들은 말씀처럼요, 하나님께서 다 우리를 의사로 부르신 것도 아니고 법학도로 부르신 것도 아니고 목사로 부르신 것도 아닙니다. 하나님께서 우리 각자에게 딱 알맞게 주신 재능이 있고요, 좋아하는 것들을 주셨고요, 하나님께서 우리에게 딱 알맞게 주셨습니다. 각자 다른 모습으로 주셨습니다. 우리가 비록 그것이 작은 것 같지만 그 모습 그대로 하나님께 드리면 하나님께서 우리를 사용하여 주실 줄 믿습니다. 하나님의 때에, 하나님의 계획에 맞게, 하나님 나라를 위하여, 복음을 위하여, 하나님의 영광 위하여 우리를 사용해 주실 것입니다. 이 시간 우리 기도할 때요, 하나님, 작은 것들입니다. 하나님,
아무것도 아닌 것들입니다. 하나님 받아주시옵소서. 나를 받아주시옵소서. 하나님 영광이 하여 쓰임받게 하여 주시옵소서. 내가 무엇을 하든 무슨 일을 하든 복음 위하여 살게 하여 주시고 하나님의 영광 위하여 살게 하여 주시고 아파하는 영혼들, 굶주린 영혼들을 위하여 살아갈 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 우리 주여 3차에 주고 뜨겁게 기도하도록 하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 청년대학부를 위해 기도합시다. 하나님, 우리 꿈꾸는 청년대학부 되게 하여 주시옵소서. 하나님 나라를 위하여 쓰임받는 거목으로 자라나는 청년대학부 되게 하여 주시옵소서. 복음을 위하여 하나님 영광 위하여 우리를 받아 주시옵소서. 잘 믿게 하여 주시고 잘 성장하게 하여 주시고 예수님 닮아가는 사람들로 자라나게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 부르실 때에 하나님 영광 위하여 부르실 때에 아낌없이 달려갈 수 있는 우리 청년대학부 되게 하여 주시옵소서. 우리 주여 3차에 저 다시 한번 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 하나님 아버지 사랑하는 우리 청년대학부, 꿈꾸는 청년대학부 되게 하여 주시옵소서. 일어나게 하여 주시옵소서. 세상 사람들은 다 안 된다고 하지만 하나님 이 시대는 안 된다고 하지만 하나님 여기에 하나님의 젊은이들이 하나님의 일꾼들이 자라나게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 꿈을 꾸며 복음의 능력을 경험하며 예수 그리스도의 복음 위하여 하나님 영광을 살아갈 수 있는 젊은이들이 일어나게 하여 주시옵소서. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 주의 말씀을 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀을 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 주의 말씀을 하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀을 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못하옵네. 우리 오늘 말씀 전해주신
사마리아 퍼스 코리아를 위해서 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 그 단체를 통하여 역사하여 주시옵소서. 그 단체를 통하여 생명이 살아나게 하여 주시고 예수 그리스도의 복음이 전파되게 하여 주시옵소서. 크리스 위크스 대표님과 함께 하여 주시고 함께 동역하는 모든 분들을 붙들어 주시며 하나님의 마음과 하나님의 지혜와 하나님의 성령을 넘치게 부어주셔서 하나님의 마음대로 하나님의 뜻대로 쓰임받는 단체 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 그것을 통하여 많은 생명이 구원을 받게 하여 주시옵소서. 도움을 얻게 하여 주시고 위로를 얻게 하여 주시옵소서. 우리 다시 한번 주여 한번 외치고 사마리안 포스 코리아를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 주여, 마지막으로 기도합시다. 우리 마지막으로 기도할 때요, 내일 수련회를 위해 기도합시다. 하나님, 하늘문을 열어주시옵소서. 2022년 동계 수련회 하나님 꼭 만나 주시옵소서. 말씀 전하시는 사랑하는 담임 목사님 위하여서 오늘도 말씀 준비하실 때 주의 성령으로 주장하여 주시고 우리의 심령에 하나님께서 들려주고자 싶어 하시는 그 모든 말씀을 다 빠짐없이 허락하여 주시옵소서. 기도합시다. 그리고 영혼들을 위해 기도합시다. 하나님, 이곳에 더 많은 청년들이, 더 많은 젊은이들이 주님 앞에 나오게 하여 주시옵소서. 이곳에서 주님을 만나게 하여 주시고 이번 수련을 통하여 그 영혼들이 변화되게 하여 주시고 회복되게 하여 주시고 구원을 받게 하여 주시고 하나님의 영광 위에 살아가는 귀한 젊은이들이 일어나게 하여 주시옵소서. 우리 내일을 집회에 위하여서 마지막으로 주여 상자 뜨겁게 외치고 기도하도록 하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 하나님께서 풍성한 은혜로 허락하여 주시옵소서. 하늘문을 열어주시고 어둠의 먼지가 떠나가게 하여 주시며 하나님 우리의 묶였던 것이 풀려지게 하여 주시고 잠자는 영혼이 깨어나게 하여 주시며 주저하셨던 영혼이 일어나게 하여 주시고 하나님 예수님의 장성한 분량까지 성장하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 말씀 준비하시는 담임 목사님과 함께 하여 주시며 성경으로 주장하여 주시고 우리에게 필요한 말씀을 허락하여 주시고 우리에게 하나님의 은총 똑똑히 들려주시옵소서. 그 말씀이 나의 신비에 새겨지게 하여 주시고 하나님 훔쳐지지 않는 말씀으로 하나님 진동되는 말씀을 되게 하여 주시옵소서. 우리 영혼들을 만나 주시고 하나님 아직 기다리어 오지 못한 수많은 영혼들 하나님께서 다시 불러주시고 이곳에 나오게 하여 주시고 이곳은 바로 이곳에서 하나님을 만나게 하여 주시고 하나님을 경험할 수 있도록 주님께서 주장하여 주시옵소서. 주님께서 일하시는 줄 믿습니다. 주님께서 일하시는 줄 믿습니다. 주님께서 일하시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 주가 일하시네, 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네, 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 하나님
오늘 말씀을 통하여 하나님의 크신 은혜를 받고 나를 돌아보게 해주시고 하나님의 마음을 알게 해주시니 감사드립니다. 하나님, 더 이상 내 마음대로 살지 않게 하여 주시고 세상의 목소리에 따라 살지 않게 하여 주시고 주님께 돌아와 주님의 마음을 배우며 하나님의 사랑을 배우며 주님께서 계획하신 대로 주님께서 인도해 주신 대로 살아가는 우리 모든 인생들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 한 사람도 빠지지 않고 다 만나주시고 이번 수련회를 통하여 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 그 하나님의 사랑을 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 부족하지만 내 삶 나를 드립니다. 하나님, 우리를 받아주시고 하나님 영광 위하여 복음 위하여 쓰임받게 하여 주시옵소서. 사랑하는 우리 청년대학부, 하나님 나라를 꿈꾸는 청년대학부 되게 하여 주시고 이 세상은 안 된다고 하지만 이 시대는 안 된다고 하지만 하나님의 젊은이들이 이곳에서 일어나게 하여 주시고 성령의 바람이 불게 하여 주시고 하나님 나라를 꿈꾸는 젊은이들이 이곳에 가득하게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 청년대학부를 사용하여 주시옵소서. 하나님, 사마리안 포스코리아 가운데 하나님께서 은혜 허락하여 주셔서 하나님 그 단체가 하나님 영광이여 쓰임받는 단체 되게 하여 주시고 그 단체를 통하여 많은 영혼들이 구원받고 주님께 돌아오고 복음을 만날 수 있도록 주님 사용하여 주시옵소서. 크리스위크스 대표님과 함께하여 주시며 동역하는 모든 분들에게 지혜와 능력을 성령 충만함을 허락하여 주시옵소서. 하나님, 내일까지 동계수련회가 있습니다. 내일 더 큰 은혜 허락하실 줄 믿습니다. 말씀 준비하시는 담임 목사님과 함께하여 주시고 성령으로 충만하게 하여 주시고 오늘도 말씀 준비하며 나아가실 때 지치지 않게 하여 주시고 하나님의 말씀으로 가득 채워 주시옵소서. 하나님, 그 말씀들이 우리의 신비에 새겨지게 하여 주시고 우리의 평생 지표가 되는 말씀 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 내일 더욱더 큰 은혜 허락하실 줄 믿습니다. 더욱더 많은 영혼들을 불러주시고 이곳에서 주님을 만나게 하시고 회복되게 하시고 일어나게 하여 주시고 깨어나게 하여 주시고 자라나게 하는 놀라운 하나님의 기적의 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서. 주님께서 일하실 줄 믿습니다. 주님께서 함께 하실 줄 믿습니다. 주님만 의지하고 주님을 사랑하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 동계수련회 첫째 날 나오신 여러분들을 환영합니다. 네, 오늘 동계수련회 첫째 날 금요일인데요, 기적이 일어났습니다. 새 가족이 무려 2명이 나왔습니다. 네, 42기 노은혜, 네, 손 안 일어나셔도 되고요. 네, 계시죠? 그리고 38기 전관호 형제님께서 오셨습니다. 우리 축복하면서 우리 다시 한번 핸드폰 불빛을 열어서요, 우리 새로 나오신 우리 한 영혼들을 위해서 하나님께서 불러주신 것입니다. 우리가 뜨겁게 기뻐했으면 좋겠습니다. 우리 찬양하면서 축복하도록 하겠습니다. 주 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 함께 하시니 그는 구원을 베푸신 전능자시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 즐거이 불러 기뻐하리. 주 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 함께 잘 오셨습니다. 그는 구원을 베푸신 전능자시라. 주의 축복 받을 너는 유송의 기쁨, 유송의 기쁨. 뜨겁게 박수하겠습니다. 네,
오늘 오신 세 가족들은요, 그 지하 그 솔트마인 앞에 가시면요 사진을 아주 예쁘게 찍어줍니다. 그러신 예배가 끝나고 아래 내려가셔서 꼭 사진을 찍고 가셨으면 좋겠습니다. 광고 말씀을 빨리 드리겠습니다. 내일도 청년대학부 동계수련회가 계속됩니다. 내일은 누가 말씀을 전해주시죠? 담임 목사님께서, 사랑하는 담임 목사님께서 말씀 전해주실 텐데요, 더 큰 은혜가 있을 줄 믿습니다. 내일은 5시입니다. 몇 시요? 5시. 4시 40분부터 입장이 가능하고요. 오늘과 동일한 장소에서 진행됩니다. 마지막 날까지 큰 은혜를 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 동계수련회 마지막 새벽 기도회가 내일도 있습니다. 지금까지 우리가 이번 주 동안 기도했었는데요, 마지막 하나님의 은혜를 기대하며 기도하는 시간입니다. 내일 새벽을 깨우는 가정 1부 후에 대학부는 샬롬 아트홀, 청년부는 베들레헴 지하 2층 찬양대실에서 진행됩니다. 마지막까지 기도를 통해서 은혜의 큰 그릇을 준비하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그 다음에요, 청년대학부 동계수련회 인스타 필터가 준비되어 있습니다. 대학부 뉴송 인스타그램 계정에서 준비되어 있으니까요, 그것들을 활용해서 팀과 또 우리 그룹원들과 함께 좋은 추억을 남기는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 수련회 중에는 봉헌 시간이 따로 없습니다. 헌금을 하고자 하시는 분들은요, 로비에 헌금 바구니가 헌금함이 준비되어 있으니까 헌금함에 헌금을 하시면 되겠습니다. 예배 후에 사적 모임은 자제해 주시고요. 아직까지 코로나가 너무 심하니까요, 사적 모임은 자제해 주시고요. 속히 귀가해 주셔서 내일 또 새벽을 깨워야 되니까, 내일 새벽에 나오실 거죠? 나오실 거죠? 네, 감사합니다. 내일 새벽을 깨우는 과정 잘 나와주시고 빨리 귀가해서 빨리 자고 내일 새벽에 큰 은혜를 받는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 오늘 또 청년대학부 위원장 장로님과 실행위원 집사님들도 와주셨습니다. 늘 우리 위해서 기도해 주시고 눈물로 몸과 마음으로 헌신해 주시는 우리 실행위원 분들에게 우리 뜨겁게 박수하도록 하겠습니다. 네, 우리 마지막 찬양하고요, 새 힘어들이 우리 함께 찬양하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 다 같이 자리에서 일어나겠습니다. 하나님께서 우리에게 새 힘을 더하실 줄 믿습니다. 할렐루야. 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 주님 통치하시네. 소망 구원 주시네. 주시는 영원하신 주, 내 영원하신 지치지 않으시는 주님, 약한 자 방패 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘 주시네. 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 아멘. 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리 주를 바랄 때, 새 힘어들이 주를 바랄 때, 주를 바랄 때, 우리
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘 그 하나님의 마음을 따라 하나님의 마음으로 살고자 다짐하는 사랑하는 청년대학부 위에 내일까지 이어지는 청년대학부 동계수련회 가운데에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.